इज़्ज़तमंदो, कुरान करीम के रब्बुल आलमीन फरमाई इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह द अल्लाह फरिश्ते मलाइक युसल्लूना अलन नबी दी रहमतुन रालीगी पद खपल नबी बांधे। नो या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए द ईमान खावंदान तासु हम दरूदुन उली गए प नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छि अल्लाह पखपला द अल्लाह मलाइक पे रहमतुन रालीगिन तासु पे हम दरूदुन उआए। हदीस शरीफ की राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, छिमा बांदी सो की यौजल दरुद उवाई नो अल्लाह तबारक व ताला पे लस रहमतु नरा नाजिल की। माँ बाने चिसो की यवा पेरा दरुद शरीफ उवाई नो अल्लाह पे लस रहमतु नरा उली नो पकार दादा ची रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांदी दरुद शरीफ उवाई औ द जुमे पौरज़ औ द जुमे पशपडीर जियात उवाई। हदीस शरीफ के राजी और सहाबी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तवे माँ बांदी दरूद डेर वाये नो सहाबी तीन तपोसु को वेद अल्लाह हबीबा मुंग के ता बांदी दरूद वायु तासु वजूद मुबारक खुबा कबर की जोड़ शवे नहीं या ब रेज़ा रेज़ा शवे नहीं चे मुंग पता बांदी दरूद वायु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे सहाबी तो उफरमाइल वे इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अजसादल अंबिया, ए सहाबी अल्लाह हराम कड़ी दी पज़मका बांदी द तमाम अंबिया वजूदुना, द पैगंबर वजूद वैन निशी खराब वले, द पैगंबर वजूद ज़मक निशी जड़ा वले, दा अल्लाह पज़मका बांदे हराम कड़ी दी, दा जमास्ता वजूद न दे दे के ढेर फर्क दे द अंबियाओ ची सुमरा जिंदगी तेरा शविदा अल्लाह पा पैगंबर बांदी दिसी बीमारीम नदर आवस्ते चागा पा आम खल्कु के ऐब गणलश पागे बंदा ऐब जन की दिसी बीमारीम अल्लाह पा पैगंबरानो नदर आवस्ते। रब्बुल आलमीन अंबिया किराम क़ब्ल नबुवत औ बाद नबुवत द्वाड़ा द गुनाह न महफूज कड़ी दियो दा मासूम बंदिया पा मखदज मका नवे माँ बांदी दरूद शरीफ वाये ढेर वाये द जुमे पशपाव पौरस बांदी ढेर वाये सुमरा कोशिश कवले शे दरूद शरीफ ढेर वाये। यो सहाबी दे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबई इब्न कअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नुम दे देरागे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाई द अल्लाह हबीबा जड़ में ग्वाड़ी ची पता ढेर दरूद शरीफ वाम नो सुमरा वामा नबी अलैहि सलाम वर्तवे स्ताख वखदन वी सलोरम ब्रखा पूरा द सलोरम हिस्सा चिदा जमा द नवाफिल सुमर वक्तु नदी द फराइज न अलावा चिदा सलोर ब्रखे कमाओ सलोरम ब्रखा पता दरूद शरीफ वाम न पूरा भई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तवी स्ताख वखदा खुक सेवा दी को न खबई दावत नबी अलैहि सलाम खपलवी खुदी की बस सही कना अगर वर्तवी द अल्लाह हबीब चिन्नीम वाम न पूरा भई चिदा टोल अवकात नीम कम दो ब्रखे कम नीम हिस्सा पता दरूद शरीफ वामा नीम हिस्सा खाली प्रेदम नु सईदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्त फरमाई स्ताख वखदा खकड़ीर देखो नो गोरे गोरा बई अगर वर्तवी द अल्लाह हबीबा छि दो ब्रखे पता दरूद शरीफ वामा औ दा यव ब्रखा दे नूरो नवाफिल तवरकम नु पूरा बई दो ब्रखे बपता दरूद शरीफ वाम द्रयम हिस्सा बदे नूर जिक्र अस्कार नवाफिल तपरीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तवी स्ताख वखदा खकजियात तिक न खबई वेद अल्लाह हबीबा सहाबो द पैगंबर प मिजाज पोइदल वेद अल्लाह हबीबा चे फारिग टेम रात मेलावी गयो पता दरूद वाम नो बस्ता चे फारिग मौका मेलावी गयो जब मिस्ता प दरूद लमदई नु ठीक दा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबई इब्न कअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो फरमाई कदा सिदी वकड़ल चे फारिग टेम मेलावी गयो पमा दरूद वई कदी सिदी वकड़ल नवे अल्लाह बस्ता द्वकार होगी तो दा कवो अल्लाह बदी द्वकार के वाग द्वकार जमुंग द टूल हाजत थे वारमान खुदे चे दा द्वकार वशवले
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तुवे अल्लाह बस्ता द्वा कारो कि वे कमो वे अल्लाह बदे टूल गुनाहुन माफ की और अल्लाह बदे दा हर गम न बेगम की दा वर्त नबी अलैहि सलाम खपल वीली द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द खुलीख वला वजीफा दा چې ته په فارغ ټیم میلاویږي او ته په ما درود وای الله به ګناهونه معاف کړي او د هر غم نه به الله بیغمه کړي. زمونږ د ټولو خدا دوه حاجت دي چې ګناه مې معاف شولې او دنیا کې مې بیغمه ژوند تېرولی چې غمونه نه وي. نو دا دوه حاجت دي. نه دا که یو سړی غواړي چې غمونه مې هم ختم شي او الله مې ګناهونه معاف کړي نو چې دته فارغ موقع میلاویږي نو دی درود شریف بس دا لوی کمال دے کمال. حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بتاسو نہ پیجنے خود علماء نہ تپوسو کہ وے مولی سے امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سنگ عالم دا سمر علماء چی تاسو پننی دور کی اینے دوی چی خپل سند دا احادیثو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترسی نو بغیر دا امام شاہ ولی اللہ نے نش رسول سند چی زخپل وس رسوم دا احادیثو نبی علیہ السلام پمنس کی بھئی امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ رازی اب ہمیں استاذ کی گی ایسے نشر رسول امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی ماو زما خاندان چی سمندلی دی ماو زما خاندان دا مونگتا چی دمر لوی مقام میلاو دے دام دا درود شریف پا برکت مندلی خوچی او سڑے دا برکات خون والی خون مونگا و تاسو دا درود شریف دا برکات خون ندے غستے دے سر پراخی رازی دے سر سپیرتوب ختمی دے سر کور کے برکات رازی دے سر کور کے نیکان پیدا کی گی دے سر کور کے وارتا بیدار کی گی دے کے دیر روحانیت پروتے روحانیت او حدیث مبارک کے مرازی چے کم سڑے درود شریف دیر وائی نو اللہ بھئی دعاگانم قبلی دے با مستجاب الدعوات گرزی چی دعا کی اللہ بھئی دعا قبلی چی کم سڑے درود شریف دیر وائی مستجاب الدعوات بھئی اللہ گرزی اللہ بھئی ہر دعا بیا قبلی چی دے درود شریف زیاد احتمام کی نو چی سمر در نکیدلے شی درود شریف دیر وائی یو خود جمعہ ورز در سورہ کہف تلاوت لازمی کوئی چی کم سڑے د جمعے پورا سورۃ الکہف تلاوت کی نو د یوی جمعے نوالا د بلی جمعے پورے بد د مخت یو نور نور رڼا بی رڼا د چې سکار کی مخت بی یو رڼا قائم چې د سورۃ الکہف تلاوت کړي د جمعے پورس حدیث مبارک کے راضی چې څوک سورہ کہف اخیری آیاتونه وای دا لس نو چې سړی سورہ کہف وای نو اخیری پکې مراله کنا وی دے با دا فتنون محفوظ آن در دے کہ دا دجال فتنہ راوزی نو دے با دا غین محفوظ دا دینا بلا غٹا فتنہ نشتا دا کرونا نا غڈیر غٹا دنو کرونا دا دجال لپتنے پا مخ کی اس فتنہ نا دا گورے دا دینا بلا غٹا فتنہ شتا تا تبوی مور اپلار دا لجوندی کو ما تربو آیا پا اقا ٹیم بستا دا مور اپلار پا شکل کے کسان تا تا ادری نو سڑے با آغا تا خدای ہوئی کافر کیگی با دیسی دا ایمان با دا خلقنا علی پلارا بروان خلق با پی ایمان روڑی خلق پور تا خدای ہوئی دا سمر غٹا فتنہ دا نو چی سڑے دا سورہ کہف تلاوت کی ہوئی دے با دا دجال دا فتنین محفوظ علماء ہوئی چکل دا سڑے تلاوت کی دا دجال دا فتنین با دے محفوظ نو چی دا سورہ کہف تلاوت کو او درود شریف زیاد چی کم سڑے دا غواڑی چی زد دا قیامت پورز دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر یوز ادرے دلے چی نزدے ورسرا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة دا چاچی درود شریف سیوارا وقتو نبی علیہ السلام فرمائی دا سڑے با پر طول مخلوق کے مات نزدی پورز دا قیامت ما سر با یوزی چی درود شریف سیوارا وقت درودی سیوارا وقت ما سر بنزدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چانچ درود شریف یرش سوک چی درود نوائی خطع طریق الجنہ دا جنت لار یہ رکڑی دا دا جنت لار خطا شوی دا چی کم سڑے پما درود نوائی دا جنت لار خطا کڑی دا لار دا جنت لار دا خطا دا چی دے پما درود شریف نوائی
یو صحابی وای رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو ډیر خوشاله په مخ مې ولا اثرات د خوشحالۍ ولیدل. ما ته تپوسو کو د الله حبیب ډیر خوشاله نن ډیر خوشاله. ما ته وی چې زه به ولې نه یم خوشاله ولې به نه یم خوشاله؟ وی چې اوس جبریل امین راغی او ما ته یو خبره وکړله ډیر خوشاله. اوس جبریل امین راغی ما ته وی چې اے د الله حبیبه چې رب العالمین اوی چې رب العالمین را لېږلم چې زما محبوب ته ووایه چې څوک په تا باندې یو ځل درود ووایي زه به پې 10 رحمتونه را لېږم د یو درود په بدله. نو خوشحاله به نه یم چې الله پاک ویلی دی چې څوک په تا یو ځل درود ووایي نو زه به پې 10 ځله رحمت را لېږم. څومره لویه خبره. په دې سره د رحمتونو دروازې کولاوي. کور کې به د رحمتونه راوریږي او برکتونه به راوریږي چې څوک د درود شریف اهتمام او دا وایي او څوک چې درود شریف ډیر وایي نو الله تبارک وتعالی به د حرمین زیارت لم بوزي. دا دلته چې وایي چې وصلی الله علی النبی الامی دا درودونه چې وایي بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله نو دلته چې دا درودونه وایي یو ورځ به الله ورځ راولي په باب السلام به د الله وردند کی او د روضې خواته به ودرېږي او داسې درود به م ووایي چې السلام علیک یا رسول الله. الله به یو ورځ داسې م په تا راولي چې کوم سړی درود شریف داس ډیر وایي. یو ورځ به الله دا ورځ راولي چې په دې مسجد نبوي کې به دی د باب السلام په دروازه وردند کې او د امام الانبیاء د روضې مخې ته به ورشي. ادب کا مقام آیا جہاں محمد مصطفیٰ کا مزار آیا. د ادب مقام راغی چې د محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم مزار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایي بخیل سړی پیژنئ شوم پیژنئ بخیل البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علی. بخیل سړی هغه دی چې زما نوم واغستلی شي او دی په ما درود نه وایي. دا بخیل دی بخیل چې زما نوم ذکر شي او دی په ما درود نه وایي. نو چې کلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ذکر شي یو مجلس کې ناس یې په ډکه خوله وایه صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم. دا په ډکه خوله وایه. درود شریف مه یېروه. لار د جنت تر نه خطا ده که درود شریف ته یېرو. عاشق د ځان نه جوړ کا. بچو ته وایه بچو وایه وصلی الله علی النبی الامی. دا څومره لنډ درود دی. وصلی الله علی النبی الامی. دا د ورځې 1000 پیرې دومره په اسانه کیږي ډیر کم وقت پہ لگی. بچو توائے بچو دا د ورځې 1000 پیرې کوي. ته په خپل 1000 پیرې وایا چا پسې ګرځم بیا دعاګانې کوه الله بری دعاګانې قبلي. ته به کور کې برکات ویني. که زنانه ته وایه ته دا وایه او سالن پخوتو چې کومه زنانه 1000 پیرې دا درود شریف وایي او هغې ته بیا وایه ته پخلی کوتو چې ته د پخلي په خوند پوه شي چې ته د رزق په خوند پوه شي چې ته په کور کې برکت ووینې برکت چې هغه سالن ته ناست دی او سالن پخې وي وصلی الله علی النبی الامی. هغه چې سالن پخې نو اکثر سر سرتور شي. سالن پخې او سر سرتوري په دې کې به خوند د کم ځای نه راشي په دې کې به برکت د کم ځای نه راشي په دې روټۍ کې په دې رزق کې. دا چې په درود شریف پخه شوله مطمئن اوسه چې دا روټۍ به ځان ته نیکان راکاږي نیکان. دا به نیکان راوبلي ځان ته. دا ډوډۍ به د الله په نیکانو خورئ. کور کې به د عالمان او حافظان پیدا شي. درود شریف ډیر زیات موقع میلاویږي وصلی الله علی النبی الامی. څومره لنډ درود دی او 10 ورله شرط نه دی. په جماعت کې ناسته ورله شرط نه ده. که په ولاړی وی که په ناستی وی که په ملاستی وی که په روانه وی خو درود شریف وایا. او دا عقیده ساته چې قیامت کې ټول خلق ودرېږي نو که زما درود سیوا وختو نو د امام الانبیاء سره به خواته ولاړ
حدیث مبارک کې راځي وي کومه دعا چې د دوو درودونو په منځ کې شي هغه دعا الله نه رد. مخکې درود شریف ووایي او وروستو او بیا دعا وغواړه، دا دعا چرې الله نه رد کړي، چرې. نو موږ وایو الله ما وبخي، الله په ما رحم وکړي، زر پاسو. ته دا لازم کته مخکې درود وایه او وروستو په منځ کې دعا وایه. حدیث مبارک کې راځي چې بنده دعا وغواړي درود شریف ورسره نه، دا دعا موقوف وي، ولاړی چې درود پسې ووایي نو دا دعا قبول شي. درود شریف کې الله قبولیت یې د دعاګان. حدیث شریف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو یو کس منځ کو چې منځ یې وکړو وی یا الله ما وبخي یا الله په ما رحم وکړي. جو پاسې مونږ هم داسې چل کوو که نه، منځ کو زرو یا الله ما وبخي الله په ما رحم وکړي، جو زر پاسو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی عجلت ایها المصلی، اے منځ کوونکي ډېره تهدید یې وکړل، وی ډېره تهدید یې وکړه الله ما وبخي الله په ما رحم وکړي او لاړې، وی ډېره تهدید یې وکړله. نو بل کس منځ وکړو اول د الله حمد بیان کو، الحمدلله، یقول هو الله احد، یقول اللهم مالک الملک. چې دعا غواړي نه اول د الله صفتونه ووایه. ای تاسو لیدي نه دنیا کې چې موږ د چا نه څه شی غواړو نو څه ورته وایو چې اول لاړ شو، دا خو ډېره درنه کورنۍ ده، تاسو خو ډېر عزتمن خلک یې، تاسو خو ډېر پاک خلک یې، تاسو خو ډېر ښکلی خلک یې. او بیا ورته وروسته وایو لومبی د هغې صفت وکړو نو بیا ورته وایو یاره دا حاجت مې دی در باندې ګورې دا به کوې، داسې کوو که نه. هغه سړی بیا وکړي نو چې ته وایي قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ته خو هغه ذات چې خلقو له بادشاهۍ ورکوي، د چا نه الې او چاله ورکوي. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل، ته خو هغه ذات چې شپه ورځ راولي، شپه په ورځ کې داخلی، ورځ په شپه کې داخلی، ته خو هغه ذات. نو چې د الله صفتونه ړومبې وکړې بیا وایي یا الله یوه دعا مې ده، الله بیمار یم روغ صحت راله را کنه چې الله دې روغی که نه رغی، الله دې مشکل کې نښتی ما الله خلاص مې کا. نو چې د مخلوق صفتونه کوي نو د الله صفتونه ولې نه کوي؟ هغې صحابي منځ وکړو نو ړومبی د الله حمد بیان کو، بیا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وامه. په لنډو حاصل مې د تقریر دا دی که دا غواړئ چې دعا مې قبلېدی نو عام طور پر درود شریف ډیر وایي، او چې کله دعا غواړي نو مخکې وروستو تی درود وایه او دا دعای په منځ کې ګیروه. حدیث مبارک کې راځي نه رد کیږي دا دعا چې د دوو درودونو په منځ کې ګیره شو. د هغې صحابي اول حمد وي، بیا درود شریف وي، بیا دعا وغوښتله. امام الانبیا ولیدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته غواړه دعا قبلیږي، غواړه دعا دې مه بندوه، بس الله قبلی الله قبلی وایه پاپله پسې ځه. هغې بل ته وی تهدید یې وکړله یا الله ما وبخې یا الله په ما رحم وکړي، وی تا تهدید وکړه. هغې بل ته وی وایه ستا دعا قبلیږي ځکه تا ته مخکې حمد ویلی دی، بیا دې پسې درود شریف ویلی دی، وی دعا دې قبلیږي، غواړه دعا. نو پکار ده چې د درود شریف ډیر اهتمام کو. امام شافعي رحمت الله علیه وفات شو، یو مشهور شاگرد دی د امام شافعي رحمت الله علیه، هغه وی ما خوب کې ولیدو. امام شافعي رحمت الله علیه نه مې خوب کې تپوس ما ستا خو ډیر دینی خدمات دی، الله وبخلې که نه بخلو کم فرم بخلو نه بخل، دا خو د میدان محشر نه پستی خو الله یو قسم د میدان محشر نه مخکیم خی خلقو ته دی قبر کې چې خی نو دا خنی چې نعمتونه شروع شي د بنده ته نو خدا د بخلو دلیل. امام شافعي رحمت الله علیه ورته وی الله وبخلم او ډیر اعزاز او اکرام یې راله. وی وجه سوا وی ما به یو درود وی الله ته هغه درود قبول شوی. وی کم درود به دی وی هغه شاګرد دې خوب کې تپوس کوي. امام شافعي رحمت الله علیه ورته وی اللهم صل علی محمد کلما ذکره الذاکرون وکلما غفل عن ذکره الغافلون. دا درود به مې وینو، دا څومره لنډ درود دی خو معنی ډېره قیمتي ده کنه. اللهم صل علی محمد، یا الله درودونه راولېږه او رحمتونه راولېږه په محمد صلی الله علیه وسلم، رحمتونه او درودونه پې راولېږه. کلما ذکره الذاکرون، چې کله خلق یادی نو پې راولېږه. وکلما غفل عن ذکره الغافلون، چې کله خلق تی غافلی پاغه ټیم کې پم را لیږه.
یعنی الله هر ټیم په رحمتونه را لېږي. د دې معنی ده چې خلق یادوي نو یا الله رحمتونه پې را لېږي، او چې خلق نه یادوي نو پې را لېږه. وی د دې درود شریف په وجه الله وبخلم. خو د بخښنې فکر کړي. یو ورځ جبریل امین راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي جبریل امین وی د الله حبیبه نن مې ډېره ناشنا واقعه ولیدله، مې چې تاسو ته ووایم څه دې عجیبه ولیدله؟ وی نن مې یوه فرشته ولیدله په کوه قاب غر نه مې اواز واورېد چې ډېره فریاد او زاري الله ته کول. چې زه ورغلم نو هغه یوه فرشته وه، او هغه فرشته وه چې ما په اسمان کې لیدلې وه، او 80,000 فرشتې به د دې سره ناستې وي. دا دومره عزتمنده فرشته وه چې 80,000 فرشتې به ورسره وي. نن مې هغه ولیدله په کوه قاب غر، الله ته فریاد کو زاری کوله. زه وله ورغلم، ما دا ولې ته خو اسمان کې نه وي هغه 80,000 فرشتې چې وی چې ولې نه؟ ما وی نن ولې دا حال دی؟ وی ما ته وی چې یوه شپه نبی اخر الزمان اسمان ته راختلی و، د معراج په شپه هغه راختلی و. نو زما په خوا تیر شو په اسمان کې، نو ما یې تعظیم ونه کو. ما وی یو پیغمبر دی اسمان ته راختلی. چې کله هغه واپس کوز شو نو الله راله سزا راکړله چې زما محبوب راختلی و، ته یې تعظیم نه دی کړی، ادب او احترام دی وله نه دی کړی. وی هغه ټوله ملکي راله ختمه کړله، او دلته اوس ناسته ما والله ته فریادونه کوم چې الله معاف کړي، او الله ته ووایي چې ما معاف کړي، ما نه غلطي شوې ده. جبریل امین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي زه وختلم، الله ته مې ووایي چې یا الله دا فرشته معاف کوي نه، زاری او فریاد کوي. وی رب العالمین راته وی چې ورته ووایه چې اوس پایم معاف کما، خو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی درود شریف ووایي چې معاف کړي. اوس پایم اله معاف کوم چې په نبی اخر الزمان به درود شریف وی. د الله حبیب رالما هغې فرشتې ته مې ووی چې الله وی معاف پی کم، خو چې زما په نبی اخر الزمان باندې دی درود وی. وی هغې فرشتې درود شریف شروع کو. وی د الله حبیب ما ورته کتل چې واپس اسمان ته لاړل، او الله یې هغه عزت برقرار، الله سزا ورکړي. درود شریف دومره لویه د کمال خبره ده. دعا به دی الله قبلی، پراخی به الله راولی، کور کې به دی بچی حافظان او عالمان پیدا کیږي، او 1 روپۍ به در سره نه، او الله به دی انشاءالله د عمرې او د حج سفری نصیب کوي. رب العالمین دی مونږ ټولو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله.